नमस्कार आपनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम नस्माई मौजिद बंधुসকল बलगते चाওক আজি सन्धियार 7টা गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथमটো खबर राज्यत पुनर भयंकर ट्रेडिंग केलेंकारी डीबी स्टकर पिছত एबार एडी स्टके लुटिले कोटी कोटी टका लुंठन करी पलायन एडी स्टकर एगराकी सत्ताधिकारी अल्पना दासर। पुनर पोहरला राज्य ट्रेडिंग केलेंकारी श कोटी टका लुटि पलायन एडी स्टकर सत्ताधिकारी अल्पना दासर। 3 माहत टका दुगुण करार प्रतिश्रुतिरे लुंठन अल्पना दासर। गुवाहाटीर हेंगेराबाड़ीत कार्यालय आसिल एडी स्टकर और बहिर्राज्यर लोकेও धन विनियोग करिছিল एडी स्टकत। डीबी स्टकत प्रथमे मेनेजार हिसापे काम करिছিল अल्पना दासे और तार पिছত निजाকৈ खुलिছিল एडी स्टक और घटना सन्दर्भत इतिमध्ये दिसपुर थानात एजाहार दाखिल करिছে केइबागराकिও भुक्तभोगीये। परवर्ती खबर मूल्यबृद्धिये जुरुला करिছে राज्यबासीक और तार মাজতে दरमहा बृद्धि हब मंत्री विधायकসকলৰ। 50% दरमहा बृद्धिर परामर्शरे प्रतिवेदन दाखिल पे कमिटिर। मूल्यबृद्धिये जुरुला करिছে राज्यबासीक और तार মাজতে এইবাৰ दरमहा बृद्धि हब मंत्री विधायकर माहिली दरमहा बृद्धिर बारे सेउज संकेत पे कमिटिर। 50% दरमहा बृद्धिर परामर्शरे प्रतिवेदन दाखिल पे कमिटिर और एतिया 2 लाख टका पर्यंत दरमहा पाब प्रतिगराकी केबिनेट मंत्रीये। लगते बृद्धि पाब मुख्यमंत्री और विधानसभार अध्यक्षर दरमहा। परवर्ती खबर निषिद्ध घोषित उग्रपंथी संगठन आलफा स्वाधीনৰ शिविৰৰ পৰা पुनर पलायन एगराकी केडाৰৰ। এইবাৰ दिगंत चुटिया नाমৰ केडारजনৰ पलायনৰ खबर আহিছে, কিন্তু आलफार शिविৰৰ পৰা पलायन কৰাৰ পিছত आधा बाटर পৰা पुनर आटक কৰি লৈ যোৱা হৈছে आलफार शिविरলৈ। उग्रपंथी संगठन NSCN आटक কৰি লৈ গৈছে दिगंत चुटिया नाমৰ केडारজনক। NSCN अपहरण কৰি पुनर आलफार हातত গতাই দিছে এই কেডাৰজনক। उल्लेखযোগ্য যে विगत 12-13 बছर धरि आलफा स्वाधीনত আছিল दिगंत चुटिया और এই खबर लाभ কৰাৰ পিছতে এতিয়া কান্দনত ভাগি পৰিছে दिगंत चुटियार পৰিয়ালৰ লোক और दिगंतर मातৃৰ আহ্বান পৰেশ বৰুৱালৈ যে তেওঁৰ পুত্ৰক নিজ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিব লাগে। এই বুলি পৰেশ বৰুৱালৈ কাতৰ আহ্বান জনাইছে दिगंत चुटियार মাতৃয়ে। দৰ্শকসকল আৰু বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে। তাৰ আগতে আপোনাক জনাও যে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ভিডিঅ'টোত লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিতৌ চাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত হঠাৎ হাহাকাৰ। 15 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সেনাবাহিনীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা আৰু এই সময়ছোৱাতে গুৱাহাটী শিলচৰ এক্সপ্ৰেছ ৰেল বাতিল হোৱাৰ বাবে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত। प्रतिबाद सब्यस्त करिले श चाकरी प्रत्याशीये। रेल बातिलक लई गुवाहाटी रेलवे स्टेशनत हाहाकार। पल्टन बजार रेलवे स्टेशनत उत्तप्त परिस्थिति। गुवाहाटी शिलचर एक्सप्रेस बातिल होवार बारे এই ভয়ঙ্কৰ परिस्थिति। उल्लेखযোগ্য যে 15 নৱেম্বৰ অৰ্থাৎ কাইলৈ শিলচৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সেনাবাহিনীৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা और सेनाबाहिनीर इंटरव्यू दिबले विभिन्न स्थानर पर आहिছিল श युवक। किन्तु रेल स्टेशनत अहार पिছত गम पाई जे रेलखन बातिल करा होइसे और तार पिছত 1 नम्बर प्लेटफर्मतेই रेल बातिल होवार बारे प्रतिबाद सब्यस्त करिले युवकসকলে और परिस्थिति नियंत्रण কৰিবলৈ पुतिनिखे रेल स्टेशनत उपस्थित হয় लताखिल पान बजार और फाँसी बजार आरक्षी। परवर्ती खबर আজি 14 नवेम्बर शिशु दिवस। আজি देशर प्रथमगराकी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरूर जन्मदिन और प्रति बछरे 14 नवेम्बर दिनटो पंडित जवाहरलाल नेहरूर जन्मदिन उपलक्षे शिशु दिवस हिसापे पालन करा হয় और এইবাৰো দেশজুৰি পালন কৰা হৈছে শিশু দিৱস। পৰৱৰ্তী খবৰ লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ আবেদনকাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। शीघ्र आत्मसहायक गोटर प्रतिगराकी सदस्यर बेंक एकाउंटत सोमाब 10,000 टका। এই সন্দৰ্ভত বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ।
লাখপতি বাইদেউ আঁচনিৰ আবেদনকাৰীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। শীঘ্ৰেই আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব ধন। 10,000কৈ টকা লাভ কৰিব প্ৰতিগৰাকী মহিলাই। আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে 90% ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাম। ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ভিতৰতে আৰম্ভ হ'ব 10,000 টকা লাভ কৰা প্ৰক্ৰিয়া। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনৰ দিনাই প্ৰদান কৰা হ'ব এই ধন। 1 ফেব্ৰুৱাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জন্মদিনত প্ৰদান কৰিব এই ধন প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আৰু এই ধনৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰিলে লাখপতি হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব মহিলাসকলে। এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজধানী দিল্লীত বায়ু প্ৰদূষণে লৈছে কাল ৰূপ। দেশৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ পৰিস্থিতি বেয়া দিল্লীত। AQIয়ে দিল্লীত স্পৰ্শ কৰিলে 5কৰ ঘৰ। এই সন্দৰ্ভত সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ। ৰাজধানী দিল্লীত ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণ। AQIয়ে দিল্লীত স্পৰ্শ কৰিলে 5কৰ ঘৰ। দেশৰ ভিতৰতে ৰাজধানী দিল্লীত প্ৰদূষণ মাত্ৰাধিক। দিল্লীৰ কেতবোৰ প্ৰান্তত প্ৰদূষণৰ ফলত উশাহ লোৱাটো তীব্ৰ সমস্যা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডে প্ৰকাশ কৰিলে এই ভয়ংকৰ তথ্য। কলা ধোঁৱাৰ দৰে ধূসৰ আচ্ছাদনে আৱৰি আছে দিল্লীৰ আকাশ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিল্লীত প্ৰদূষণৰ বাবে জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট। আৰু শুকুৰবাৰৰ পৰা পৰিস্থিতি কিছু স্থবিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, এই কথা জনাইছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে নিষিদ্ধ হ'ল লটাৰী খেল। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কঠোৰ স্থিতি। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ৰাস কমিটিয়ে লটাৰী আয়োজনৰ অনুমতি বিচাৰি আবেদন কৰিছিল, কিন্তু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে সকলোবোৰ আবেদন খাৰিজ কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, এইবাৰ উৎকোচ লৈ নিলম্বন হ'ল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী অংকুৰ বৰ্মনক নিলম্বন। পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়াৰ নামত ধন লৈছিল কৰ্মচাৰীজনে। উত্তৰ বহীত নম্বৰ বঢ়াই দিয়াৰ নামতো লৈছিল ধন। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী আছিল অংকুৰ বৰ্মন। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰত তথা বিশ্বৰ বজাৰত বৃদ্ধি পাইছে হোণ্ডাইৰ চাহিদা, যাৰ বাবে হোণ্ডাইয়ে মুকলি কৰিলে নতুন কাৰখানা। হোণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়াই শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ভাৰতত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে। তেওঁলোকে ভাৰতীয় বাহনৰ বজাৰখনৰ উত্থানৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কেৱল ভাৰতৰ দেশীয় বজাৰতেই হোণ্ডাইৰ বাহনৰ চাহিদা বৃদ্ধি হোৱা নাই, প্ৰতিষ্ঠানটোৰ ৰপ্তানি চাহিদাও বৃদ্ধি পাইছে। হোণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়াৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ ইনচু কিমে জনোৱা অনুসৰি ভাৰতীয় বজাৰত বাহনৰ চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে। তাৰোপৰি মধ্যপ্ৰাচ্য, আফ্ৰিকা, দক্ষিণ এছিয়া আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ বজাৰতো তেওঁলোকৰ ৰপ্তানি চাহিদা বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁ কয় যে আমাৰ উৎপাদন ব্যৱস্থা এই উত্থানশীল বজাৰৰ বাবে অতি উপযুক্ত। কিমে পুনৰ কয় যে হোণ্ডাই মটৰ ইণ্ডিয়াৰ বাহন ইনভেণ্টৰী আৰু ভাৰতত বৰ্ধিত বিক্ৰীৰ পৰিমাণে কোম্পানীটোৰ বাবে এক শক্তিশালী বিকাশৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে। ভাৰতীয় বজাৰ আৰু ৰপ্তানিৰ সংমিশ্ৰণে আমাক লাভজনক আৰু বজাৰৰ তাৰতম্যৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰাকৃতিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিছে। চাহিদা বৃদ্ধিৰ সৈতে তাল মিলাবলৈ হোণ্ডাইয়ে ইয়াৰ উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনেত নিৰ্মাণ কৰিছে এটা নতুন কাৰখানা। হোণ্ডাইৰ কাৰখানাৰ এই সম্প্ৰসাৰণৰ ফলত মুঠ উৎপাদন ক্ষমতা 11 লাখ ইউনিটলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ফলত ভাৰতীয় বজাৰত চাহিদা পূৰণ কৰাৰ লগতে ৰপ্তানিৰ চাহিদা পূৰণ কৰাটো সহায়ক হৈছে। অৱশ্যে যোৱা 3 মাহত হোণ্ডাইৰ ৰপ্তানিৰ সংখ্যা কিছু হ্ৰাস পাইছে। বিশেষকৈ লোহিত সাগৰৰ সংকট আৰু মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধসদৃশ পৰিস্থিতিৰ বাবে ৰপ্তানিত প্ৰভাৱ পৰিছে। তাৰোপৰি ঋতুগত চাহিদাৰ বাবেও ঘৰুৱা বিক্ৰী সামান্য হ্ৰাস পাইছে। বৈদ্যুতিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত হোণ্ডাই মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ কিমে কয় যে হোণ্ডাইয়ে ভাৰতীয় বজাৰত বৈদ্যুতিক আৰু বেটাৰী প্ৰযুক্তিৰে এক বৈদ্যুতিক পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ গঢ়িবলৈ সাজু হৈছে। তেওঁ কয় যে আমি ভাৰতৰ বজাৰৰ বাবে 4টা বৈদ্যুতিক মডেল মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো। ইয়াৰ ভিতৰত আছে গ্ৰাহকে আদৰি লোৱা ক্ৰেতাও।